जय जगन्नाथ। ए विश्व ब्रह्मांड केवल गोटे स्थान पावन पुरुषोत्तम श्रीक्षेत्र श्री जगन्नाथ पुरी धाम, जेउठी महाप्रभु श्री जगन्नाथ रचि थांती नानाविध लीला तांको भक्त मानक सांगरे। ए विश्व ब्रह्मांड केवल गोटे मंदिर श्रीमंदिर, जहाँ भीतर को थरे पशिगले कालिया नानाविध रचना रचि थाए ता भक्त मानक सांगरे। केते प्रकार लीला केउ केउ बेश धरी आसी मिसी जाए भक्त मानक सांगरे। केतेबेले आनंद बजार रे, केतेबेले कोइली वैकुंठरे, केतेबेले मंदिर भितरे, केतेबेले मुक्ति मंडपरे। एमिति अनेक स्थान अछि। कौनसी स्थान निर्दिष्ट करी कहि परिबा तो संभव नुह, किंतु जिए थरे भाव नहीं ताकू डाकी पुरी मंदिर भितर को पशिची, कालिया निश्चय भावरे से भक्त सांगरे लीला करिछि, एहार कौनसी संदेह नाही। ठीक आज एमितिका अनुभूति शुणैबा को आपण मानकु जाउछि। 2007 मसीहार कथा, बोधे से दिन रविवार थाए। राजू बाबूंको मौसा महाप्रभु जगन्नाथंकु अनेक दिन हैला दर्शन करि नाहंती बोली मनटा दुख करुथिले एवं राजू बाबू कहिले पुरी जीवा पई बंदोबस्त करिवा पई एवं तांको माउसी मध्ये इच्छा प्रकाश कले जे मौसांक सहित पुरी जीवा पई। आ जेतेबेले राजू बाबूंको मां एमितिका कथा सुनिले से भी बाहरिले तांको सह पुरी जीवा पई महाप्रभुंको दर्शन करिवा पई। राजू बाबूंको मां भारी धर्मपरायणा थिले। ईश्वर भक्ति रे से मग्न होई जाउथिले, एते मग्न होई जाउथिले जे पूजा कला बेले आखिरु तांकर सब बेले धार धार होई लुह बोही पडुथिला। राजू बाबू कहंती दिने मंगलवार दिन संध्यारे मंगलांक स्तुति पाठ कला बेले भो भो होई कांदुथिले तांको मां। राजू बाबू थिले तांको मांकर बड़ पुओ। बापा तांकर 2003 मसिहारु चली जाइथिले। ए परिस्थिति रे मां को जगन्नाथ धाम बुलेई नेबा राजू बाबू तांकर एक परम कर्तव्य बोली भाबुथिले। तेणु मां को पुरी जीवा पई बारण करिवा तांको पक्षे असंभव थिला। राजू बाबूंको मौसा हेले राजू बाबूंकर दार्शनिक बंधु एवं उपदेष्टा। से तांकर जने आध्यात्मिक गुरु कहिले मध्य अतृप्ति हेबो नाही। राजू बाबू तांको मौसांको भारी भल पांती एवं तांको भक्ति मध्य करंती। सबु कामरे मौसांको परामर्श नेबा थिला राजू बाबूंकर एक चिराचरित अभ्यास। आउ मौसा माउसी मध्य राजू बाबूंको भारी स्नेह करंती। समस्तଙ୍କ पाखरे से कुहंती जे राजू बाबू तांकर पुत्रा नुहंती, बड़ पुओ सिए। एवं राजू बाबू भी कुहंती तांको मौसांक पाखरे अद्भुत ऐश्वरिक शक्ति थिबार प्रमाण से अनेक थर पाइचंती। से दिन थाए रविवार। माउसी मौसा तांको मां एवं राजू बाबू चारि जण जाक मिसी एक क्वालिस गाड़ी बुकिंग करी पुरी बाहरिले महाप्रभु जगन्नाथंक दर्शन करिवा पई सकाळ 11टा समय रे। सेतेबेले भुवनेश्वर रु पुरी रास्ता आजि परिका आधुनिकीकरण होई न थाए। रास्ता थाए अणओसारिया एवं संकीर्ण। से समय रे पाखापाखि 2 घंटा लागिथिला भुवनेश्वर रु पुरी पहुंचिवा पई। आ सेदिन रविवार थिबारु जानबाहनर चलाचल अत्यधिक थिला। पुरी पहुंचिवा परे योजना मुताबक सीधा मंदिर भितरे प्रवेश कले कलामणि मांक दर्शन करिवा पई समस्ते। काशी विश्वनाथंकु मुंडिया मारी सारी सेमाने तरबରରେ सीधा प्रवेश कले जगमोहन रे। गरुड़ स्तंभ पाखरु चतुर्धा मूर्तिंकु अवलोकन कला परे बढ़िले सम्मुख भागकु। ठीक सेतिकी बेले महाप्रभुंकर प्रथम सकाळ धूप चली थाए। तेणु टेरा पड़ी थाए दियोमानंक सामनारे। सेथि पई श्रीमुख मंडल भल भाबरे देखा भी जाउ न थाए। महाप्रभु को समस्ते सही अवस्था दर्शन कले सिना, हेले काहारी मन बुझी नथिला। सेठारे पचारि बुझिबारु जना पड़िला जे आहुरी 1 घंटा पाखापाखि समय लागिबो धूप सरिबाकू। तापरे टेरा उठिबो। आ टेरा उठिला परे जगमोहनरु भल भाबरे दर्शन करि हेबो चतुर्धा मूर्तिंकर। कारण कौनसी कारणरु सेदिन भीतर काठ दर्शन बंद थाए। सेठारे गहळी कारणरु 1 घंटा धरी छिड़ा हेबार तो प्रश्न उठु नथिला। तेणु सेमाने धार्य कले जे धूप सरिबा भितरे सेमाने बेढ़ा परिक्रमा सह पार्श्व देवादेवी मानकर दर्शन कामटा भी सारीदेवे। कल्पवट देई आदि नृसिंह, माँ विमला, कांची गणेश, साखी गोपीनाथ, कानपता हनुमान, राधाकृष्ण, माँ भुवनेश्वरी, शेषरे माँ महालक्ष्मी मंदिर रे पूजार्चना सारी श्री रामंक मंदिर निकटरे थिबा अमुहा देउळ पाखरे पत्थर पाहाचरे समस्ते आसी बसी पड़िले एवं अपेक्षा कले केतेबेले धूप उठिबो आ आमे माने भल भावरे जाई जगत जीवन महाप्रभु जगन्नाथंकर मनलोभा कालिया बदन को दर्शन करिवु। सेठी बसिथिला बेले गुटे नालिया मुहा मांकड़ सेमानक मुंड उपरे देई डेइला एवं मांकड़टी डेइला बेले एमानक मुंडरे पानी छिंचिला परि किछि पानी पड़िला। सेही समय राजू बाबूंको माउसी मांकड़टी परिश्रा करिदेला बोली भाबी भारी जोरे चिड़ी चिड़ी होई विरक्ति प्रकाश कले। एसबु देखि राजू बाबूंको मां हसी देले एवं तांको लुगा कानी रे पोछि देले राजू बाबूंको कांधरे पड़िथिबा और मुंडरे पड़िथिबा ठोपा ठोपा पानी को। हेले तांको मौसा आदौ विचलित हेला नाही। आउ धीर चित्तरे कहिबाको लागिले, बुझिल आज आम बेला बहुत भल, कारण गुरुदेव आशीर्वाद जल वृष्टि करिसंती। तांको मौसा हेले श्रीरामचंद्रंक बड़ भक्त। प्रभु बजरंग बाली हनुमानंकु से गुरु बोली मानंती।
ଏବଂ ଅଗାଢ ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସୌମ୍ୟ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଯୁବକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଅଳ୍ପ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ରାଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେ ସେ ଯୁବକଟି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବାର। ଯୁବକଟି ସୁନ୍ଦର ଡଉଲ ଡାଉଲ ଚେହେରା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସବଳ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ଯୁବକଟି ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ଗରମ ଗରମ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ କି? ଏବେ ଏବେ ସକାଳ ଧୂପ ଉଠିଛି। ସେ ଯୁବକ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଏମାନେ ତାର ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଯୁବକକୁ ରାଜୁବାବୁ କହିଲେ, ନନା ଧୂପ ତ ଉଠି ନାହିଁ, ପ୍ରସାଦ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ରାଜୁବାବୁଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସେ ଯୁବକଟି ମୃଦୁ ହସ ଦେଇ କହିଲା, କିଏ କହିଲା ଧୂପ ଉଠି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ଧୂପ କେତେବେଳୁ ଉଠି ସାରିଲାଣି। ମହାପ୍ରସାଦ ଏବେ ଏବେ ଆସିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ। ଖାଇବେ କି? ଗରମ ଗରମ ସୁସ୍ୱାଦ ସୁଆଦିଆ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠର ଅମୃତ ମହାପ୍ରସାଦ। ମୁଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆପଣ ମତେ 50 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାଧ୍ୟ କରିବିନି। ଏପଟେ ସକାଳେ କିଛି ନ ଖାଇଥିବାରୁ ମୂଷା ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ପେଟରେ, ଆଉ ଭାସି ଆସି ନାକରେ ମାଡ଼ ହେଉଥାଏ ମହାପ୍ରସାଦର ବାସ୍ନା। ତଥାପି ଆଉଥରେ ଭଲ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଯାଇ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ଏମିତି ଭାବି ରାଜୁବାବୁ କହିଲେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନନା। ଦିଅଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା ପରେ ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବୁ। ଏତିକି କହି ସମସ୍ତେ ପଥର ପାହାଚରୁ ଉଠିଲେ ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଜଗମୋହନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସତକୁ ସତ ଧୂପ ସେତେବେଳକୁ ଉଠି ସାରିଥାଏ। ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ଟେରା ନଥାଏ। ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ସେ ଚକାଡୋଳା ଚକା ନୟନ କାଳିଆ ବଦନ ଜଗତର ନାଥ ଅଶରଣର ଶରଣ ଅଗତିର ଗତି କାଳିଆ ହାତୀ ନୀଳାଦ୍ରି ସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର। ତନୁମନ ବିମଳ ଆନନ୍ଦରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ। ରାଜୁବାବୁଙ୍କ ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅବିରତ ଝରି ଚାଲିଥାଏ ଅମାନିଆ ଭାବର ଅଶ୍ରୁଧାର। ମଉସା ତାଙ୍କର ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ। ରାଜୁବାବୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମ୍। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏକ ଅପାର୍ଥିବ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ। ଶାନ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରର ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୁବକଟି ସେଇଠି ସେମିତି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲା। ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସତ କହୁଥିଲି ନା ନାହିଁ? ଦର୍ଶନ ହେଲା ତ ଭଲରେ? ମଉସା ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ ମାରିଲେ। ପୁଣି ସେ ପଚାରିଲା, ପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ ଏବେ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଭାରି ସୁଆଦିଆ ସୁଆଦିଆ ଗରମ ଗରମ ଅବଢା ମହାପ୍ରସାଦ। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଠକି ଯିବାର ଭୟ ଥିଲେ ବି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ସେ ଯୁବକର ପଛେ ପଛେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆଡ଼କୁ। ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନାଲ୍କୋ ସହାୟତାରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଚାଲୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ବରଗଛଟିରେ କେହି ହାତ ମାରି ନଥିଲେ। ଗଛଟି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେହି ଗଛ ମୂଳକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ କହିଲା ସେ ଯୁବକ ଜଣକ। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଫେରିଲା ହାତରେ କଦଳୀପତ୍ର, ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ 2ଟା ପାଣି ବୋତଲ ଧରି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଯୁବକ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଗୋରା ରଙ୍ଗର ଯୁବକ ଥିଲା। ସର୍ବମୋଟ 2 ଜଣ ଯୁବକ। ସେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ମିଶି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାରେ ମହାପ୍ରସାଦ। ଥରକୁ ଥର ଯାଇ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ନ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଉ ଏମାନେ ଖୁସିରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ଏମାନେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ କାଳ କାଳ ଧରି। ରାଜୁବାବୁ କୁହନ୍ତି, ସେଦିନ ଭଳି ଏତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମହାପ୍ରସାଦ କେବେ ଖାଇ ନଥିଲେ ସେ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି। ଖାଇବା ସରିଲା। କ୍ଷୁଧା ଆଉ ତୃଷା ପ୍ରଶମିତ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଘରକୁ ପ୍ରସାଦ ନେବାର ବି ବରାଦ ଥାଏ। କହିବା ମାତ୍ରକେ ସେ 2 ଯୁବକ ଦରକାର ମୁତାବକ ପ୍ରସାଦ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ପଇସା ପତ୍ର ହିସାବ ହେଲା। 2 ଯୁବକ ହିସାବ କରି କହିଲେ ଯେ 380 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ekଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମାଉସୀ କହିଲେ, ଏତେ ପଇସା କେମିତି ହେଲା ନନା? ସବୁ ରେଟ୍ ବଢେଇ ଦେଲେ ନା କଣ? ସେଇଠୁ ରାଜୁବାବୁ କହିଲେ, ନା ନା ମାଉସୀ, ହିସାବ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି କହି 4 ଖଣ୍ଡ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବଢାଇ ଦେଲେ ସେ ଯୁବକଙ୍କ ହାତକୁ। ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ହାତ ପୁରାଇ ପକେଟ ଭିତରେ ଖୁଚୁରା ପଇସା 20 ଟଙ୍କା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ରାଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ। ଯୁବକଟିର ମାର୍ଜିତ ଓ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାରରେ ରାଜୁବାବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଫେରାଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ନିଜ ପାଖରେ। ହେଲେ ଯୁବକଟି ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଯୁବକର ପ୍ରଥମ କହିବା ମୁତାବକ ରାଜୁବାବୁ ପକେଟରୁ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା କାଢି କହିଲେ, ଏଇଟା ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ଡାକିବା ଆଗରୁ। ଏହାପରେ ପାର୍ସଲ ହୋଇଥିବା ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁବାବୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢାଇଲେ, ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲା, ନା ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିବାକୁ ଯିବି, ତେଣୁ ଆପଣ ପାର୍ସଲ ଧରିବା ଏବେଠୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ଗାଡି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ରାଜୁବାବୁଙ୍କ ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ପାସ୍ ଯିବି, ମତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିଲାଣି। ଟିକେ ବିରକ୍ତି ହୋଇ ରାଜୁବାବୁ କହିଲେ, ତୁ ଗାଡିରେ ବସ,
ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବା କିଛି ସୁବିଧା କରିବା। ଆଉ ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଯୁବକଟି କହିଲା, ମାଉସୀ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ପାଖରେ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏତିକି କହିଲା ଆଉ ଚାଲିଲା ଆଗେ ଆଗେ, ଆଉ ରାଜୁବାବୁଙ୍କର ମା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁହେଁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଫେରିଲା ପରେ ସଭିଏଁ ଗାଡିରେ ବସିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଯୁବକଟିକୁ ରାଜୁବାବୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ପଚାରିଲେ ଆଉ ନାଁ ପଚାରିଲେ। ସେ ଯୁବକଟି ହସି ଦେଇକି ଉତ୍ତରରେ କହିଲା କି ମୋ ନାଁ ପଦ୍ମନାଭ ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏବେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଛି ଏବଂ ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛି। କିଛି ଚାକିରି ମିଳିନଥିବାରୁ ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବରଗଛ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଭୋଗ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମିଳିବି। ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯେବେ ଆସିବେ ମତେ ସେଇ ବରଗଛ ପାଖ ଭୋଗ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ। ଏହାପରେ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଡ୍ରାଇଭର। ଗାଡି ଗଡିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜୁବାବୁ ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ପଚାରିବାରୁ ସେ ତା ନମ୍ବରଟା କହିଲା ଏବଂ ରାଜୁବାବୁ ସେ ନମ୍ବରଟିକୁ ଟିପି ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ପକେଟରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଟିପା ଖାତାରେ। ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସି ବାଟମଙ୍ଗଳା ପାର ହେଲା ପରେ ରାଜୁବାବୁଙ୍କ ମା ପଚାରିଲେ, ତୁ କଣ ସେ ପିଲାକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ କି? ରାଜୁବାବୁ କହିଲେ, ନା ଜାଣିନାହିଁ, କଣ ହେଲା କି? ପୁଣି ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଯାଉଥିଲା ଶୌଚାଳୟକୁ ବା ମତେ କହିଲା, ମାଉସୀ ତୁମ ପୁଅ ମତେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜୁବାବୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦେଖା। ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତିକା କହିଦେଇଛି ବୋଧେ। ହେଲେ ରାଜୁବାବୁଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ମଉସା କହିଲେ, ସେ ପିଲା ବୋଧେ ତତେ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିଥିବ ଆଗରୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ଖୁସିରେ କହିଦେଇଥିବ ଆଉ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ଖୁସି ତ ସେ ନିହାତି ହବ, କାରଣ ସେ ଯେତିକି ପଇସା କହିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଇଲା, ଖୁସି ହବନି ବା କେମିତି? ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେଲେ ଯେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ। ମନ ପ୍ରାଣ ତୃପ୍ତ କଲା ଭଳି ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ। ଏହି ଭିତରେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଗୋଟେ ମାସ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ରାଜୁବାବୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ରାଜୁବାବୁ ପୁରୀ ନେଇଗଲେ। ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ପଦ୍ମନାଭ ମହାପାତ୍ରର କଥା। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ରାଜୁବାବୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟାକୁ ଯୋଉଠି ଟିପି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟିପା ଖାତାରେ, ସେ ଟିପା ଖାତାରୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନମ୍ବରଟି ମିଳିଲା ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ ସେ ପଦ୍ମନାଭ ନମ୍ବରକୁ ରିଙ୍ଗ କଲେ। ମୋବାଇଲ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପିଲାର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅମାନ୍ୟ ଅଟେ। ଏମିତିକା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜୁବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ଟିପା ଖାତା କାଢ଼ି ସେ ନମ୍ବରକୁ ତଦନ୍ତ କଲେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ତ, ମାତ୍ର 9 ଗୋଟି ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସେ ଟିପା ଖାତାରେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ରାଜୁବାବୁ, ବୋଧେ ସେଦିନ ନମ୍ବର ଟିପିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଖୋଜିବା ଅସମ୍ଭବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାର କୌଣସି ସୂତ୍ର ନ ପାଉଥିଲେ ବି ଆଶା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ରାଜୁବାବୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ତା ଆଣିଲେ ଯେ ସେ ପିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବରଗଛ ମୂଳ ସେଇ ଦୋକାନ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ଏବଂ ସେଇଠି ଆମମାନଙ୍କର ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବ। ଆଉ ଥରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଯିବ, କିଛି କଥା ହେଇଯିବି, ଏମିତି ଭାବି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ରାଜୁବାବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ବେଢା ବୁଲି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସିଧା ପଶିଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୋଗ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଯାଇ ଖୋଜିଲେ ପଦ୍ମନାଭକୁ। ମନରେ ଆଶା ଥାଏ କି ପଦ୍ମନାଭ ମିଳିଗଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହିବନି, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ତ ମିଳିଯିବ ନିହାତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖା ନଥାଏ ସେ ପଦ୍ମନାଭର। ସେ କହିଥିବା ଦୋକାନରେ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମନାଭ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ସେ ଦୋକାନୀ ରାଜୁବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ଏ ପଦ୍ମନାଭ କିଏ? ଏଠି ତ ପଦ୍ମନାଭ ବୋଲି କେହି କେବେ ନଥିଲା ନା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉ ପଦ୍ମନାଭକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ସେଇଠୁ ରାଜୁବାବୁ କହିଲେ, ନନା ପଦ୍ମନାଭ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ଏବେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଛି, ଚାକିରି ବି ଖୋଜୁଛି, ଯିଏ ଏଠି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ସେଇଠୁ ସେ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲା, ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଲି। ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଠି ବସୁଛି। କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ କେତେ ଲୀଳା କରୁଛି। କେତେବେଳେ ପଦ୍ମନାଭ, କେତେବେଳେ ଜଗା, କେତେବେଳେ ହୃଷିକେଶ, କେତେବେଳେ କାଳିଆ ନନା, ଏମିତି ଅନେକ ନାଁରେ ଲୋକ ଆସି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ। ତମ ପାଖରେ ପଦ୍ମନାଭ ବୋଲି ତାହେଲେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଆହା ହା ହା, କି ଲୀଳା ତାର କହିଲେ ବାବୁ। एकथा शुणी राजूबाबू आश्चर्य चकित होई चाहि रही से दोकानी जनकू चरम असहायतारे मने मने भाबुथांती ये मु कौन शुणुची कि आश्चर्य। शरीर प्रत्येक लोममूली तरंगायित ढंगरे सिंहरणर ढेउ आंकु थाए ए माटी शरीर पिंडरे
ସେଦିନ ମନ ଦୁଃଖରେ ପଦ୍ମନାଭକୁ ନ ପାଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଫେରି ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜୁବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। ଏହାପରେ ଅନେକ ଥର ପୁରୀ ଯିବା ହେଇଛି। ଅନେକ ଥର ସେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖ ପଥର ପାହାଚରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାଳେ ପଦ୍ମନାଭ ଆସିବ। କାମ ନଥାଇ ଅନେକ ଥର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବୁଲନ୍ତି ଏଣେ ତେଣେ, କାଳେ ଦେଖା ମିଳିଯିବ ପଦ୍ମନାଭର। ଦେଖା ହେଲେ ଭଲରେ ପଚାରି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଟିପି କରି ରଖିଦେବି ଆମ ଟିପା ଖାତାରେ। ସତରେ ଏ ଭିତରେ 17 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏବେ ବି ରାଜୁବାବୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭକୁ ପାଚାଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଯେ କେବେ ପୁଣି ପାଇବେ ସେ ତାର ଦେଖା ଆଉ ଥରେ ଏ ଜୀବନରେ। ଭାବନ୍ତି ମନେ ମନେ, ଯଦି କେବେ ଦେଖା ହେଇଯିବ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବି ତାଙ୍କର, ମାଗିନେବି ଅନେକ ବର ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର। ସତରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା କିଏ ବା ବୁଝିବ? ଏ ସଂସାରରେ କିଏ ବା ଠାକୁର ଏମିତି ଅଛି ଯିଏ ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଲୀଳା କରିବ, ଯିଏ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଆସି ବସି ଖାଇବ, ଯିଏ ଭକ୍ତକୁ ତା ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦୁଃଖୀ ଦିନ ଜନମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭରେ ବୋଲି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୋଲି ନାମ ବହିଛି। ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭକ୍ତର ନୂଆ ଅନୁଭୂତି କଥା ସହ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବି। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଏ ଜୀବ ଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।